रोमांटिसिज्म कहले जो आवेग को बुझाए से आवेगटी गोटे नुआ रूप ये कविता गुड़ी करे बा से काल रे राजांकर विजय इतिहास भितर से गुड़िक लेखा जमिति विजय दर्परे गजपति फेरी आसुचंती चिलिकार तो राधानाथ से कथा लिखिंट इतिहास रंगस्थली तु चिलिका कहला भितरे से मन पकाउचंती केमिति ये विजय करिकरी कांची विजय करिकरी फेरी आसुचंती गजपति पुरुषोत्तम देव एवं तंग पाखरे बसिचंती राजजेमा कांची राजजेमा बसिचंती कांची राजजेमा जो कुंतल तार मुंडर केश रो नीलिमा जेमिति की चिलिकार नीलिमा को उपहास करुछि ये सब काव्यिक वर्णना किंतु आमे देखबा ए काव्यिक वर्णना भितरे केउ कथाटी कवि कहबाकू चाहुचंती जो कथाटी कहबाकू चाहुचंती से होछि जातीयतार प्रसंग वीरत्वर प्रसंग एवं से जातीयता और वीरत्व सहित गोटे प्रकृति केमती मिसी जाइछि प्रकृति सेठी माने बाधा दौ नाही प्रकृति सहयोग करुछि तेणु प्रकृतिर सहयोग सबु बेले सबु साहित्य रे गोटे बड़ चमत्कार विभव प्रकृति आमर बासभूमि प्रकृतिर वैचित्र नहीं करी मनुष्यर चिंता भिन्न भिन्न होता है चिंता भितर वैचित्र आसे जीवन भितर वैचित्र आसे प्रकृति जेहेतु आमर धात्री आमर पालनकारिणी पालयत्री तेणु प्राकृतिक जगत रे जहा जहा घटे ताहार प्रभाव मनुष्यर आचरण उपरे मनुष्यर चरित्र उपरे पड़ी थाए एक कथा कहबाकू चाहूछि जे सत्यवादी साहित्य पूर्वरु आमर साहित्य प्रकृतिर जेपरी भिन्न भिन्न विभव भिन्न भिन्न रूप चित्रायित करिथिला वर्णित करिथिला सेथिरु आमे पाइथिलु आमर देशात्मबोधर विषय सेथिरु आमे पाइथिलु आमर समाज प्रति अंगीकार बा सामाजिकता सेथिरु आमे पाइथिलु स्वदेश रो गौरव रे निजकू निजर कल्पना को निजर विचार को जोड़ी दबा जेते काल पर्यंत प्रकृति ठारू मनीष विच्छिन्न होइकी रहिथिला सेते काल पर्यंत तार चिंताधारा रे सेभली वैप्लविक परिवर्तन घटी नथिला केही हुए तो प्रश्न करिवो एमिति समय थिला कि एमिति लोक थिले कि जो काल रे मनीष प्रकृति विच्छिन्न होइथिला ना प्रकृति विच्छिन्न होई करी केबे मनीष रही नाही रही पारिबो नाही किंतु मु एथि पे कहूची जे प्रकृति रु से जहा पाइथिला तारो साहित्य रे प्रकृतिर सेही रूप को से स्वीकार करी नथिला प्रकृतिर चित्र थिला किंतु एते आत्मीयता सहित से चित्र प्राचीन कवि माने आंकी पारी नथिले जेमिति की राधानाथ किंबा ता परवर्ती काल रे कवि माने करि पारी छंती एइति ताई मु एई प्रसंग रे गोटे पुराना कथा कहबी
ଯେ ପ୍ଲେଟୋ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ, ପ୍ଲେଟୋ କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ପ୍ରେମ। Of all great things, two things are, one is love, the other is war. ପ୍ରେମ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ବଡ କଥା ଓ ସାହିତ୍ୟର କଥା। ସେ କାଳରେ, ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ କାଳରେ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ବଡ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମଣିଷ କଣ ଶିଖିଲା? ନା ମଣିଷ ଶିଖିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରକୃତି, এই ଚାରୋଟି ବିଷୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ବକାଳିକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। এই ଚାରୋଟି ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। এই ଚାରୋଟି ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୋଇକରି ରହିବ। ଏବଂ এই ଚାରୋଟି ଭିତରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ମାନସିକ ଚିତ୍ର, ତାର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଳନ, ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଏ ସବୁ এই ଚାରୋଟି ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କହିଦେଲେ ଯେ ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟଟା ଆଗେଇବ କେମିତି, ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖିବା। ସିଏ ତେଣୁ କହିଦେଲେ, ଯେମିତି ବ୍ରାଉଲେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ସିଏ କହିଦେଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱର କଥା କୁହ, ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହ, ପ୍ରେମ କଥା କୁହ, ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହ, ଯୋଉ କଥା ତମେ କୁହ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତମର କାମ ହଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଆରୋପ କର, ଟୁ ଆଡ୍ strangeness in beauty। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ରହିଛି, କଣ ରହିଛି, ବିସ୍ମୟ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ବିସ୍ମୟ ଭାବଟି ତମେ ଦେଖ। ଆମେ ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଚିଲିକା ଭିତରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ରାଧାନାଥ ଆଙ୍କିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କେମିତି ବିସ୍ମୟ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଷା କାବ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଷା କାବ୍ୟରେ କଣ କହିଲେ ନା ଯୁବତୀ ସୁଲଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଲା, ଯୁବତୀ ସୁଲଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଲା, ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର ବେନି ଗୁଣ ମିଶି କଲେ ରମଣୀକୁ ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଆଗରୁ ରମଣୀ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ଏବେ ରାଧାନାଥ କଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ନା ସେ ରୁଦ୍ର, ସେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ର, ଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲେ ସେମିତି ବଳଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷର ଗୁଣାବଳୀରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭୂଷିତ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିଶିଲା ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର, ରୌଦ୍ର ଆଉ ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ରୂପ ସେ ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଟା କି ନାରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଷୟ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ବା ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବାରବାଟୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାରବାଟୀ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଜଇଁ ଟେକିଦେଲେ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଏଠି ମିଳିଯିବ ବୀର ଅସ୍ଥି ମେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଜଇଁ ଟେକିଦେଲେ ଶିଳା ଖଣ୍ଡ ଏଠି, ସେ ବାରବାଟୀର ଗୋଟିଏ ମାଟି ଟେଳାକୁ ଟେକିଦେଲେ କଣ ମିଳିବ ନା ମିଳିଯିବ ବୀର ଅସ୍ଥି ମେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏ ମାଟିଟା ଯେମିତିକି ବୀରର ଅସ୍ଥିରେ ବୀରର ରକ୍ତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ବୀର ରକ୍ତର ମାଟି। ଏଇ କଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ମନେ ପକେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଯୋଉ ବୀର ଭୂମି, ଏ ଯୋଉ ବୀର ମାଟି, ଯାହାର ଇତିହାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି, ସେ ଇତିହାସ ଆଉ ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉ। ତେଣୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ବଳ ଦିଅ।